ایک بار پھر اہم خبر شامل کرتے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بہاولپور گیریزن کا دورہ۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کو آپریشنل، تربیتی اور انتظامی پہلوؤں کے بارے میں بریفنگ دی گئی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بہاولپور گیریزن کا دورہ ہے یہ۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کو آپریشنل، تربیتی اور انتظامی پہلوؤں کے بارے میں بریفنگ دی گئی ہے۔ نمائندہ خصوصی سمیرہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ سمیرہ، اپڈیٹ کیجیے گا اس دورے کے حوالے سے۔ جی بالکل، چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو بریفنگ میں ملٹی ڈومین وارفیئر کی تیاریوں پر خصوصی بریفنگ جو دی گئی، اس پر خصوصی بات چیت کی گئی۔ اس دورے کے دوران چیف آف آرمی اسٹاف نے خیرپور ٹامے والی میں فیلڈ مشق اسٹیڈ فاسٹ ریزالو کا بھی مشاہدہ کیا اور مشق میں بغیر پائلٹ کے فضائی نظام، ڈرونز کا، UCAVs کا اور جدید نگرانی کے آلات کے، یعنی جدید انٹیگریٹڈ سرویلنس کے جو آلات ہیں، ایسٹس ہیں، الیکٹرانک وارفیئر اور جدید کمانڈ اینڈ کنٹرول نظام کے عملی استعمال کا بھی مظاہرہ کیا گیا، جو ٹیکنالوجی پر مبنی ملٹی ڈومین آپریشنز پر پاکستان کی فوج کی توجہ کی عکاسی کرتا ہے۔ افواج سے خطاب کرتے ہوئے فیلڈ مارشل نے یہی بات کی کہ پاکستان کی مسلح افواج ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ انہوں نے مستقبل کے سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بھی اعلیٰ سطح کی تیاری برقرار رکھنے پر زور دیا۔ انہوں نے بہت اہم بات یہاں کی کہ جوانوں کے بلند حوصلے اور پیشہ ورانہ صلاحیتیں قابل تعریف ہیں، مگر جنگ کی نوعیت میں نمایاں تبدیلی آ چکی ہے اور جدید ٹیکنالوجی مستقبل کی جنگی حکمت عملی میں مرکزی کردار ادا کرے گی۔ انہوں نے ان کے مطابق پاکستان کی مسلح افواج تیزی سے جدید ٹیکنالوجی کو اپناتے ہوئے جدت، مقامی تیاری یعنی انڈیجنس کیپیبلٹیز اور مطابقت پر توجہ دے رہی ہیں۔ اس سے قبل چیف آف آرمی اسٹاف نے روہی ای اسکلز لرننگ ہب اور آرمی پبلک اسکول عباسیہ کیمپس کا افتتاح بھی کیا۔ انہوں نے جہاں انہیں جدید پلیٹ فارمز کی دیکھ بھال اور معاون جنگی اقدامات سے متعلق ایک اور بریفنگ بھی دی گئی۔ بہاولپور گیریزن پہنچنے پر آرمی چیف نے یادگار شہداء پر بھی پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ جی سمیرہ، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ اپنے ناظرین کو ایک بار پھر بتاتے چلے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بہاولپور گیریزن کا دورہ ہے یہ۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کو آپریشنل، تربیتی اور انتظامی پہلوؤں کے بارے میں بریفنگ دی گئی ہے۔ بریفنگ میں ملٹی ڈومین وارفیئر کی تیاریوں پر خصوصی توجہ دی گئی ہے، جبکہ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے خیرپور ٹامے والی میں فیلڈ مشق اسٹیڈ فاسٹ ریزالو کا مشاہدہ کیا ہے۔ مشق میں ڈرونز، الیکٹرانک وارفیئر اور جدید کمانڈ سسٹمز کا عملی مظاہرہ بھی کیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے جوانوں کے بلند حوصلے اور پیشہ ورانہ صلاحیت کو سراہا ہے۔ مسلح افواج ملک کی خود مختاری، علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے مکمل تیار ہیں۔ فیلڈ مارشل کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ فیلڈ مارشل کا مستقبل کے سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اعلیٰ سطح کی تیاری برقرار رکھنے پر زور۔ جنگ کی نوعیت میں نمایاں تبدیلی آ چکی ہے، فیلڈ مارشل نے ایسا کہا۔ مزید کہا کہ جدید ٹیکنالوجی مستقل کی جنگی حکمت عملی میں مرکزی کردار ادا کرے گی۔ مسلح افواج جدت، مقامی تیاری اور مطابقت پر توجہ دے رہے ہیں۔ آپ کو یہاں اپڈیٹ کرتے چلیں، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بہاولپور گیریزن کا دورہ ہے یہ، اہم دورہ ہے یہ۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کو آپریشنل، تربیتی اور انتظامی پہلوؤں کے بارے میں بریفنگ دی گئی ہے۔ بریفنگ میں ملٹی ڈومین وارفیئر کی تیاریوں پر خصوصی توجہ دی گئی ہے، جبکہ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے خیرپور ٹامے والی میں فیلڈ مشق اسٹیڈ فاسٹ ریزالو کا مشاہدہ کیا ہے۔ مشق میں ڈرونز، الیکٹرانک وارفیئر اور جدید کمانڈ سسٹمز کا عملی مظاہرہ کیا گیا ہے۔ سمیرہ، آپ کا بھی بہت شکریہ اپڈیٹس کے لیے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بہاولپور گیریزن کا دورہ۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کو آپریشنل، تربیتی اور انتظامی پہلوؤں کے بارے میں بریفنگ دی گئی ہے۔ بریفنگ میں ملٹی ڈومین وارفیئر کی تیاریوں پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے خیرپور ٹامے والی میں
फील्ड मश्क स्टेड फास्ट रिजॉल्व का मुशाहिदा किया है। मश्क में ड्रोन्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और जदीद कमांड सिस्टम का अमली मुजाहिरा किया गया है, जबकि फील्ड मार्शल ने जवानों के बुलंद हौसले और पेशा वराना सलाहियतों को खूब सराहा है। मुसल्लह अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार हैं, ऐसा कहा गया फील्ड मार्शल की जानिब से। जहां उन्हें जदीद प्लेटफॉर्म्स की देखभाल और मुआविन जंगी इक़दामात से मुतालिक एक और ब्रीफिंग भी दी गई। बहावलपुर गैरिजन पहुंचने पर आर्मी चीफ ने यादगार शुहदा पर भी फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। जी सुमेरा, आप हमारे साथ ही रहेगा। अपने नाजरीन को एक बार फिर बताते चले, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बहावलपुर गैरिजन का दौरा है ये। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को ऑपरेशनल, तरबियती और इंतजामी पहलुओं के बारे में ब्रीफिंग दी गई है। ब्रीफिंग में मल्टी डोमेन वॉरफेयर की तैयारियों पर खुसूसी तवज्जो दी गई है, जबकि ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने खैरपुर टामेवाली में फील्ड मश्क स्टेड फास्ट रिजॉल्व का मुशाहिदा किया है। मश्क में ड्रोन्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और जदीद कमांड सिस्टम्स का अमली मुजाहिरा भी किया गया। फील्ड मार्शल ने जवानों के बुलंद हौसले और पेशा वराना सलाहियत को सराहा है। मुसल्लह अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार हैं, फील्ड मार्शल की जानिब से ऐसा कहा गया। फील्ड मार्शल का मुस्तकबिल के सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए आला सतह की तैयारी बरकरार रखने पर जोर। जंग की नौयत में नुमाया तब्दीली आ चुकी है, फील्ड मार्शल ने ऐसा कहा। मजीद कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी मुस्तकिल की जंगी हिकमत अमली में मरकजी किरदार अदा करेगी। मुसल्लह अफवाज जिद्दत, मकामी तैयारी और मुताबिकत पर तवज्जो दे रहे हैं। आपको यहाँ अपडेट करते चलें, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बहावलपुर गैरिजन का दौरा है ये, अहम दौरा है ये। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को ऑपरेशनल, तरबियती और इंतजामी पहलुओं के बारे में ब्रीफिंग दी गई है। ब्रीफिंग में मल्टी डोमेन वॉरफेयर की तैयारियों पर खुसूसी तवज्जो दी गई है, जबकि ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने खैरपुर टामेवाली में फील्ड मश्क स्टेड फास्ट रिजॉल्व का मुशाहिदा किया है। मश्क में ड्रोन्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और जदीद कमांड सिस्टम्स का अमली मुजाहिरा किया गया है। सुमेरा, आपका भी बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बहावलपुर गैरिजन का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को ऑपरेशनल, तरबियती और इंतजामी पहलुओं के बारे में ब्रीफिंग दी गई है। ब्रीफिंग में मल्टी डोमेन वॉरफेयर की तैयारियों पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने खैरपुर टामेवाली में फील्ड मश्क स्टेड फास्ट रिजॉल्व का मुशाहिदा किया है। मश्क में ड्रोन्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और जदीद कमांड सिस्टम का अमली मुजाहिरा किया गया है, जबकि फील्ड मार्शल ने जवानों के बुलंद हौसले और पेशा वराना सलाहियतों को खूब सराहा है। मुसल्लह अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार हैं, ऐसा कहा गया फील्ड मार्शल की जानिब से। ये एक और ऐसी सिचुएशन है जो कि हम पहले तो कराची में सुनते थे, लेकिन अब ये वाकया पेश आया है लाहौर में, जहां तरक्याती काम तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन ये वाकया हुआ कैसे। अच्छा जी, डिटेल थोड़ी आपके साथ शेयर करते हैं। एक फैमिली लाहौर में आई सैर के लिए, मीनारे पाकिस्तान से दाता दरबार जब वो पहुंचे, बिकॉज दोनों आमने सामने हैं, तो वहाँ एक खातून और उसकी 10 माह की जो बेटी है वो मैन होल में जा गिरी। खातून की लाश तो निकाल ली गई है, लेकिन वो जो 10 माह की छोटी नन्ही सी बच्ची है उसकी अभी तक तलाश जारी हो। अंस हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अंस बताएगा अभी तक क्या पेशरफ्त हो सकी है और क्या तहकीकात में बात सामने आ सकी है। जी उमर, बिल्कुल ऐसा ही है। लाहौर में गुज़िश्ता रात ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। दाता दरबार के बिल्कुल सामने ये भाटी चौक है, जहाँ पर मुबैना तौर पर माँ और बेटी हैं वो मैन होल में गिर गए थे। कैमरामैन को लेज़ मंशा अगर कैमरा पैन करके दिखाएं तो मेरे अकब में ही वो मैन होल है, जहाँ पर ये जो खातून है और उसकी बेटी है वो मुबैना तौर पर इस मैन होल के अंदर गिरे थे। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू एहलकार जो हैं वो मैन होल के अंदर जो है गोताखोर वो सर्च ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे रेस्क्यू एहलकार जो है, रेस्क्यू को 7:32 पर जो है कमांड कंट्रोल रूम पे कॉल आती है। उसके बाद रेस्क्यू यहाँ पर पहुँचता है गुज़िश्ता रात को, और पहले तो इब्तदाई तौर पर रेस्क्यू और तर्जमान पंजाब हुकूमत की जानिब से इस कॉल को फेक कॉल करार दिया जाता था। हम जो DIG ऑपरेशन फैसल कामरान है वो मौके पर पहुँचते हैं और वो आकर इतला देते हैं कि ये जो खबर है ये हकीकत है। और 6 घंटे के बाद, 6 घंटे की तलाश के बाद जो डेड बॉडी है सादिया, 24 साल सादिया जो माँ थी, उनकी डेड बॉडी यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जो डिस्पोजल पॉइंट है वहाँ से निकाल ली गई है।